ڈاکٹر کمال میں اس کو سارے کو نا جب میں یعنی بہت سارے ایشوز ہیں لیکن جب میں اسے کور پہ آتا ہوں نا وہ دیکھتا ہوں کہ جو ویسٹرن کانسیپٹ آف لو ہے نا وہ ہے لینے کا کانسیپٹ, مجھے ملے محبت, مجھے ملے. جو اسلامک کانسیپٹ آف لو ہے وہ دینے کا محبت ہے. تو جب انسان گیونگ لو میں آ جائے نا پھر اس کی لائف سیٹ ہوتی جاتی ہے. اور جب انسان ہر ٹائم ایکسپیکٹ کرو نا کہ میں نے یہ کیا اور مجھے کچھ نہیں ملا, جب یہ انسان کی مینٹلٹی بن جائے نا پھر آپ جان لیں کہ یور لائف از ڈومڈ. نہ اولاد سے آپ خوش ہوں گے, نہ ہسبینڈ سے خوش ہوں گے, نہ ہسبینڈ وائف سے خوش ہوگا. سو اگر آپ ابھی ٹاکسک ریلیشن میں ہیں نا یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپس میں, اسٹارٹ گیونگ اینڈ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فار لائک 6 months to 1 year اینڈ سی ہاؤ تھنگس چینج. لیکن میں بتاؤں, میں یہ جو پوائنٹس آج ریز کر رہی ہوں نا, جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں یہ جو پوائنٹس ریز کر رہی ہوں میں اس میں بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ان پوائنٹس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے. بالکل ایسے ہی ان کے بارے میں, کیونکہ اب میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, جب وہ کیسز آتے ہیں تو میں بھی سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ میں کہتی ہوں اچھا میں تو سارا دن خواتین کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ کرو یہ کرو, ماؤں کو سمجھا رہی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو جس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں اور سارا کچھ, اور وہ چیلنجز ہیں جن پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وٹ اباؤٹ دیز چیلنجز جو بڑھتے جا رہے ہیں اس میں نا, جیسے آپ نے بات کی نا کہ جو بندہ اپنے دین سے دور ہے اس کو ڈیفینیٹلی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, چاہے وہ 5-6 figures کی سیلری بھی لے رہا ہے, اس کے پاس چاہے شی دس بردر از ہیونگ دا موسٹ بیوٹیفل وائف, یہ پرابلمس آئیں گی ہی آئیں گی. جیسے آپ نے اپنی بات کی نا کہ جو کمپلیکیشنز آتی ہیں بیسیکلی اگر آپ اس کو ڈراپ ڈاؤن کریں نا, روٹ کاز میں جائیں, آپس میں جو کنورزیشن ہے کمیونیکیشن ہے وہ بہت مینیمل لیول پہ ہے. ہسبینڈ جو ہے اپنے کام کاج میں بیزی ہے, وائف گھر کے کام کاج کر رہی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جب اولاد بھی عطا فرما دیتے ہیں مزید جو ہے لائف بیزی ہو جاتی ہے. آپس میں ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے کہ جی آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں, آپ ہاؤ کین آئی میک یو ہیپی اینڈ دا وائس ورسا. جب ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم بات کریں گے آپ کو پتہ چلے گا اچھا جو میری وائف ہیں ان کو میرے اندر یہ جو ٹریٹس ہیں وہ پسند نہیں ہیں, آئی ہیو ٹو ریکٹیفائی مائی سیلف. اور آپ بھی اپنی طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں. دا مور یو ٹاک ود ایچ ادر اتنی ہی جو پرابلمس ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. ہم دوستوں سے تو بڑی گپیں لگاتے ہیں, رائٹ, وائف سے کتنی گپیں لگائی ہیں ہم نے, یعنی ہم اچھا سبحان اللہ ایون وائف اپنی ایسے کرتی ہیں, ہسبینڈ سے بس صرف کام کی بات تو کی. ہمارے جو شیخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے وائف کے بوائے فرینڈ اگر نہیں بنے ہوئے نا تو بڑا مسئلہ ہے آپ میں. بے شک 10 سال ہو گئے شادی کو, اور وائف اگر اپنے ہسبینڈ کی گرل فرینڈ نہیں بنی ہوئی نا, اور دوسری بات یہ کہ جب تک آپ دن میں 2 گھنٹے کام کی بات نہیں گپے نہیں لگا رہے نا, تو 2 گھنٹے ان کا ووٹ تھا, لیکن کم از کم گھنٹہ تو وداؤٹ کام کی بات جسٹ آپ کا دن نہ گزرے جب تک آپ نے 1-1.5 گھنٹہ ایسی گپ شپ نہیں لگائی اپنی لائف کی ایکسپیرینس, میں آج کل کیا کر رہا ہوں, کیا گزر ہے, آپ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں. اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہسبینڈ, اور دیکھیں ہسبینڈ جب کسی باہر بیوہ پہ خرچ کرتا ہے نا, یتیم پہ خرچ کرتا ہے, وہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بٹ انفارچونیٹلی جب اپنی وائف پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ابن القیم جوزی کہتے ہیں نا رحمہ اللہ کہ women are the half of the population which gives birth to the other half, which means is کہ ہے ہی عورت, میننگ اگر آپ عورت کو ایجوکیٹ کرتے ہو نا اس کے بعد جو جنریشن نکلے گی وہ پھر بہت آگے جائے گی. ایجوکیٹ کا مطلب ہی بتا دیں آپ. ایجوکیٹ ان کی تربیت کرنا. ہاں ڈگری کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. نہیں دیکھیں آج تعلیم تو ہم کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو اچھے اسکولس میں تو بھیج رہے ہیں, لیکن تربیت کے ایلیمنٹ کی طرح جیسے ابھی بتایا نا کہ فار ایگزامپل ابھی آپ نے بتایا نا کہ ہسبینڈ پہلے ہی آ کے بتاتا ہے کہ میری ماں کا خیال رکھنا. بائی ڈیفالٹ یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ عورت نے اپنے ان لوز کا بھی خیال کرنا, کس سینس میں کہ وہ اس کے پیرنٹس کی جگہ پہ, اینڈ دا سیم گوز فار دا ہسبینڈ ایز ویل. ریسپیکٹ کرے گا, یہ تربیت کا ایلیمنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا ذرا ایکسٹریکٹ کریں مزید, لیٹس سے کہ ساس بہو کا جو مسئلہ ہوتا ہے, رائٹ, بہو آتی ہے کمپلین کرتی کہ جی میری ساس ایسی ہیں, رائٹ. اب کچھ سال بعد جب یہی بہو ساس بنے گی یہ سیم کرے گی اپنی بہو کے ساتھ, تو پرابلم کیا ہے کہ وہ جو تربیتی ایسپیکٹ ہے نا وہ لیکنگ ہے. ہمارے ہاں جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں
आपने कहा ना कि आप भी प्रेफर करती हैं और मैं भी ये प्रेफर करता हूँ कि होम मेकर औरत के लिए सबसे बेहतरीन जगह है वो अपना घर, अपनी औलाद की तरबियत करे। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है यूनानिमसली, जो औरतें अपने घर से बाहर जाती हैं, जॉब्स करती हैं और टाइम जो है गुजारती हैं, उनके बच्चे वैसे नहीं बन पाते जो औरतें अपने घर में रह के अपने बच्चों की अच्छी तरीके से तरबियत भी करती हैं और जो जिस पोजीशन पे वो बच्चे पहुंच जाते हैं। आप मिसाल के तौर पे पुरानी अगर बात कर लें, हमारे सलफ़ की बात कर लें, इमाम शाफ़िई को देख लें, सिंगल मदर थी उनकी, राइट, उनके फादर नहीं थे। इमाम अहमद को आप देख लें, और ये नहीं, ये ख़वातीन का काम होता है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर लेट्स से हस्बैंड, लेट्स से वो इतना वैसा नहीं है कि जो तरबियत कर सके, लेकिन अगर ये वालदा, ये मदर ये ठान लेती कि मैंने अपनी आगे आने वाली जनरेशन, चाहे वो मेरा बेटा है या बेटी है, इनको मैंने ज़रा ना बड़ा कमाल का बना। अच्छा, मैं यहाँ पे इसमें बैलेंस की बात मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूँगी। ये हम क्यों अज्यूम करते हैं कि जी मर्द नहीं तरबियत कर सकता? मर्द को इक्वली आना चाहिए तरबियत करना, ठीक है, उसका बहुत सारा टाइम बाहर गुजरता है, हाथ नहीं खड़ा कर सकता मर्द के मैं तो तरबियत का मेरा काम ही नहीं है। तरबियत आपका काम है, खर्च करना मेरा काम है। हर बंदे ऐसे ऐसे मेरा बड़ा मसला यहाँ पता है क्या है, एक होता है कि हस्बैंड चाहता है तरबियत करना और कहता है वाइफ को मेरा काम तरबियत करना है, बट शायद मैं अगले दिन 3 दिन ट्रिप पे जा रहा हूँ तो प्लीज हाँ जरा, ये मामला है। मसला ये है कि मर्दों ने हाथ खड़ा कर दिया है, तरबियत आपका काम है, हाँ फीस पे करना मेरा काम है। तो ये इशू है, मैं देखूंगा अपने वो चैनल्स और स्क्रोलिंग और वो करूंगा। और एक और बात है कि देखिए, ये तो मैं भी हर दफ़ा कहती हूँ कि वो जो लड़का है ना, वो भी माँ की गोद में बैठा हुआ है और माँ ही उसकी तरबियत कर रही है कि तुमने बड़े होके कैसे बनना है और तुम्हारे अंदर क्या बिहेवियर्स होने चाहिए, क्या सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर भी होनी चाहिए। लेकिन अब ये एक चैलेंज आता है, जो है वाकई चैलेंज, वो क्या है? वही माँ कहती है कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, अब वो रोल मॉडलिंग के लिए बाप को ढूंढते हैं। इधर बाप इज़ एब्सेंट, फिजिकली एब्सेंट, इमोशनली एब्सेंट, और वो तरबियत बहुत ऐसी चीज़ें सामने ला रहा है कि जो मैंने उसको सिखाया है उसका सब नलीफाई हो रही हैं बातें। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बच्चा बाप से नहीं सीखेगा और सिर्फ माँ से ही सीखेगा। उस वक्त बाप अपना रोल नहीं प्ले कर रहे उस वक्त। बाप जो है वो उस वक्त माँ को कहते हैं तुमने जो किया है ना बचपन से अब तक, उसका मसला है। अब वो बेचारी वहाँ खड़ी होकर सोच रही होती है कि मैंने क्या किया। मैंने ब्लेम गेम तो फर्स्ट प्लेस प्ले करनी नहीं चाहिए। देखें, जब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है या वाइफ हस्बैंड को कहती है कि जी आपकी वजह से ऐसा हो रहा है, या दोनों एक दूसरे को कहीं प्रॉब्लम समझे यहाँ पे आ रही है, हर बंदा ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटता है। प्रायोरिटीज का फर्क भी है ब्रो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयती। हस्बैंड की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो शेपर्ड है, उसने उस डोमेन में रहते हुए अपनी अटमोस्ट एफर्ट डालनी है, और अगर जस्ट इन केस दूसरी साइड से कोई कमी कोताही हो जाती है, इसको रिलैक्स होके अच्छे तरीके से इखलाक के साथ मेंड करे। एंड वल्लाही आई एम सो सरप्राइज, डॉक्टर जॉन ग्रे ये अपनी बुक में लिखता है कि जैसे हम बात कर रहे थे ना कि वुमेन आर इमोशनल, वो कभी कभार अपनी बात बताना चाह रही होती हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन कंक्लूजन की तरफ नहीं आना चाह रही होती। फॉर एग्जांपल, वो एक एग्जांपल लेके आता है, मैंने इससे वीडियो कैसे की थी बड़ी। अच्छा सुने, वो कहता क्या है कि हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, और वाइफ आती है थकी हुई बाहर काम से, फ्रस्ट्रेटेड है कि जी मेरे बॉस ने आज मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। तो अब देखें, हस्बैंड ने सुन लिए बात, ये अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहती है, हस्बैंड कंक्लूजन की तरफ आ रहा है, व्हाई डोंट यू क्विट योर जॉब, अपनी जॉब खत्म क्यों नहीं कर रही थी? नहीं आई लाइक माय जॉब, व्हाई शुड आई क्विट इट? सॉल्यूशन दे रहा है, यानी वो सॉल्यूशन पे आ बेस्ड दे रहा होता है। तो अच्छा, अभी ये बात चली रही थी, वो औरत कहती कि वो मैंने अपनी आंटी को कॉल करनी थी, कितना अरसा हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब हस्बैंड सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, व्हाई डोंट यू कॉल हर राइट नाउ, कॉल हर राइट नाउ, या उनको पता है कि तुम कितनी बिजी हो, कोई मसला नहीं है, राइट? ये सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, और फिर कहते तुम टेंशन बहुत लेती हो, दैट्स व्हाई यू आर अनहैप्पी। आई एम नॉट अनहैप्पी। कि कौन, किसने कहा कि मैं अनहैप्पी? लड़ाई शुरू हो गई, मेरी बात तो लड़ाई शुरू हो गई। इसी वाक्य को वो रिवर्स करता है। वाइफ आती है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड और मेरी जॉब ठीक नहीं, ओ तुम्हारा दिन बड़ा मुश्किल गया होगा, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। एक्नॉलेज, जस्ट एक्नॉलेज और फील, वैलिडेट करें और वैलिडेट करें। वो बात करती जा रही है, आंटी को कॉल करनी है जी, अच्छा आंटी को कॉल करनी है, कब कॉल करें, कब आपका दिल कर रहा है, अच्छा अभी करते हैं, कोई मसला नहीं। और फिर करता है क्या है, ही कम्स अप टू हर, ही कडल्स हर, कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड शी इज हैप्पी, राइट? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड सुबहान अल्लाह, व्हाइल आई वाज रीडिंग दिस,
کہ دیکھیں اس ہسبینڈ نے ٹائم دیا اپنا اور اس نے اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کی.